Hello dear students, welcome to the 10th lecture of the Data Analysis and Interpretation. In this lecture, we are going to discuss the chi-square test and the situation for applying the chi-square test and conditions regarding the chi-square test. Okay, so chi-square test is a test is mainly used for checking the independence of the data. Suppose age and education is independent or not, we can test through the chi-square test. Okay, so this test is mainly for applying the independence of the data. In this lecture, we are going to discuss the meaning and conditions and methodology for completing the problem. Okay, at first we're starting with what you mean by this chi-square test. The chi-square test means the test is introduced by one Mr. Carl Pearson. This contribution of the chi-square test is a contribution of the Carl Pearson. And here we are checking the independence of the data. And how checking the independence? That means there is an observed frequency and there is an expected frequency, which tests the significant difference between the observed frequency with the expected frequency. So that is the logic of testing of the chi-square. The chi-square test is a test was introduced by one Mr. Carl Pearson for checking the independence of the data. So this is a representation of the chi-square. This is normally representing the chi-square. There is a symbol of the chi-square. Okay, and what are the characteristics of the chi-square? A chi-square is one of the parameter tests. No, it's a non-parameter test. Chi-square is a non-parameter test. Suppose Z test, T test, F test, all are the parameter tests. And the chi-square is always a non-parameter test. And it's also a distribution-free test. The chi-square is always a distribution-free because we are using of the observed and the expected frequency for checking the calculation for the calculation point of view. So it's a distribution free test, and it's easy to calculate the chi-square test because we can use simple formula for the calculation of the chi-square, and there is a difference between the observed and the expected frequency. These are the characteristics of the chi-square test. So chi-square test means it is a test is mainly for checking the independence check and chi-square കൂടുതലായിട്ട് use ചെയ്യുക, and we are comparing the observed frequency and the expected frequency at the time of the chi-square test. Okay, and these are the conditions. These are the conditions for applying the chi-square test. One of the important conditions the n, the number of frequencies is at least 50 that's the first condition. The total frequency, that's at least 50. Then expected frequency, expected frequency less than 5 ആവാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ 5 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മുകളിലത്തെ ഫ്രീക്വൻസി പൂൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസി ലെസ് ദാൻ 5 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ chi-square അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് the expected frequency is a minimum 5. The expected frequency less than 5 is pooled with the preceding or succeeding frequency, so that no expected frequency is less than 5. That means your expected frequency ഒന്നൊരിക്കലും 5 താഴെ പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. The second condition. The first condition is at least 50, and second condition is your expected frequency is minimum 5. And another one is the degree of freedom. This is based on the test frequencies. Degree of freedom നിങ്ങളുടെ frequency depend ചെയ്താണ് fix ചെയ്യുക. And it is the distribution should be the original unit. The distribution is always the original unit. Okay, these are the conditions regarding the applying the chi-square test. These are the basic condition regarding the chi-square test. The first one is the frequency is minimum 50, and expected frequency, that means minimum 5. The degree of freedom is based on the frequency, and the distribution have the original units. Okay, these are the condition. And what is the general formula? This is the formula regarding chi-square. The chi-square is equal to sigma O minus E all square divided by the E. O is the observed frequency, E is representing the expected frequency. This is the general formula of the chi-square. It is observed frequency minus the expected frequency. So O is observed, E is expected frequency, and this is a normal formula regarding the chi-square test. Okay. And these are steps. നമുക്ക് സാധാരണ hypothesis same steps ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. And this is one of the important element. ഇവിടെ one tailed, two tailed logics ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. That's a very important element. The first step is deciding the null hypothesis and alternative hypothesis. ഇവിടെ null hypothesis alternative hypothesis null hypothesis ഇപ്പോൾ assume ചെയ്യുക.
the variables are independent. അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ null hypothesis. chi-square ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻസി ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത്. So the normal null hypothesis is the variables are independent. That is a null hypothesis. അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ null hypothesis. Alternative hypothesis means the variables are dependent. The variables are the dependent. So first step is deciding the null and the alternative hypothesis. Okay. Then second step is decide the level of significance. നമുക്കറിയാം chi-square സെപ്പറേറ്റ് ടേബിൾ ആണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക. chi-square ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും 1%, 5%, 2% ലെവൽ ഓഫ് ടേബിൾസ് ഉണ്ട്. ആ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. So 1% or 5% or 2%. And step 3 is table value. Table നോക്കി table value കണ്ടുപിടിക്കണം. And step 4 the take the decision. നമ്മൾ നേരത്തെ അതേ decision computer value greater than table value the rejecting. The computer value less than the table value is not accepting the null hypothesis. That is the steps regarding your the hypothesis, deciding the alternative and the null hypothesis. And second step is your the level of significance. Third step is your the degree of freedom. And fourth step is decision, accept or rejecting of the hypothesis. Okay, these are steps regarding your the hypothesis. And methodology. But 5 methodology ആണ് നിങ്ങൾ chi-square പഠിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് അത് പഠിച്ചിപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം. The first pattern എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആണ്. The first pattern of the chi-square is a test of the goodness of it. അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. The first pattern is a test of goodness of it. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം റേഷ്യോ ഫോമാറ്റ്, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോമാറ്റ്, പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോമാറ്റ്, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഈ ഫോമാറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. റേഷ്യോ ഫോമാറ്റ്, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോമാറ്റ്, പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോമാറ്റ്, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോമാറ്റ്. ഈ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ യൂസ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം O-C² എന്ന ഫോമുല തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇസ് n-r-1. യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം n-r-1 ആയിരിക്കും. n ഈസ് യുവർ ദ നോർമലി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം നമ്പേഴ്സ്, r ഈസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കോമൺലി പറയാൻ പറ്റുക. ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാം ഡേ വൈസും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആണ് ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് റേഷ്യോ ഫോർമാറ്റ്, ഡേ വൈസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡേ വൈസ് ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ തരാം. ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഈ ഫോർമാറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോർമാറ്റാണ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി. അപ്ലൈ ദ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരും? റേഷ്യോ ഫോർമാറ്റിൽ വരും, ഡേ വൈസിൽ വരും, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരും, പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരും, നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരും. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഈ ജനറൽ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ പറയും. ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ദിസ് n-r-1 ആയിരിക്കും. r മീൻസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് മെത്തഡോളജി ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ വൈസ് പാറ്റേണിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഓൾവേസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ടേബിൾ ഫോമാറ്റ്. ടേബിൾ ഫോമാറ്റിന്റെ ഓർഡറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടേബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. The questions are given the table format. So we can use a test for the independence. അവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ഫോം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം യൂസ് ചെയ്യും r-1 c-1. r is representing the rows and c is representing the columns. That is second format. That is the test for the independence. The first one is a test for the goodness of it, and second methodology is a test for the independence. That's the first and second methodology. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ chi-square സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. സപ്പോസ് റേഷ്യോ, ഡേ വൈസ്, ബൈനോമിയൽ, പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, വി ക്യാൻ യൂസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ടേബിൾ ഓഫ് ഫോമാറ്റ് ആണ് വി ക്യാൻ യൂസ് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡംസ് അവിടെ മാറിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ n-1 r-1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ r-1 c-r columns and c is the r is the rows and c is the columns. Then third one 2x2 matrix. 2 റോയും 2 കോളായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ വരുന്നു. അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടേബിൾ ഫോമാറ്റിലാണ്. സപ്പോസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ തന്നെ വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2 റോയും 2 കോളാണ്. ദിസ് നോൺ ആസ് 2x2 ടേബിൾസ് എന്നാണ് പറയുക. കണ്ടിജൻസ് ടേബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോമൺ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാം. chi-square ഈക്വൽ ടു n into ad minus bc whole square divided by a plus b, b plus c, c plus t എന്ന ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് n plus c. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ മാറ്റൽ r-1 c-1 ആണ് ചെയ്യുക. ദെൻ n എന്ന് പറയുന്നത് a plus b plus c plus t ആയിരിക്കും. n എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് ഇവിടെ a plus b plus t, എയും ബി സിയും കൂടി കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും n എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ്. ഇപ്പോൾ 2 റോസും 2 കോളംസ് ആണ് വരാം. അപ്പോൾ 2 റോന്ന് 2 കോളം
രണ്ട് റോ. എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറയുക? എ ബി സി ഡി. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് എ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും, ഇവിടെ വരുന്നത് ബി ആണ്, ഇതിൻ്റെ താഴെ എക്ക് താഴെ വരുന്നത് സി ആണ്, അതിന് താഴെ വരുന്നത് ഡി ആണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ നോർമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ടേബിൾ ഫോമാറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു, നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളംസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് മെത്തഡോളജി, 2x2 കണ്ടിജൻസി ടേബിൾ. ഇനി അടുത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് 2x2 കണ്ടിജൻസി ടേബിളിലാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസി, അതിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസി തന്നിരിക്കുക എ ബി സി ഡി എന്ന എലമെന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 5 താഴെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് എ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ സിറ്റുവേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളംസ് ആയിട്ട് വരുന്നു, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ ലെസ് ദാൻ 5, അതായത് ഈ ഫോർമാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുന്നു, അതായത് ഇത് തന്നെ പാറ്റേൺ, പക്ഷെ ഇതിൽ എ ബി സി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ 5 താഴെ പോവാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഫോർമുലയ്ക്ക് ചെറിയ ചേഞ്ച് വരും. ദാറ്റ്സ് n into ad minus b minus half into n then all square divided by a plus b c plus d b plus d and a plus c. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ, r minus 1 z minus 1 തന്നെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോർമുലയിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് 2x2 മെട്രിക്സ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് 5 മുകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് 5 താഴെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ correction factor use ചെയ്യണം. So that is a fourth situation. This is a correction factor. And this is the last situation, the test for the population variance. Okay, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വേരിയൻസോ പോപ്പുലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അത് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വേരിയൻസോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഡാറ്റയാണ്, അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്, ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ വേരിയൻസും ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ വേരിയൻസും മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മീൻസ് വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ chi-square test can be used for testing the given population variance to test whether there is any significant difference between the sample variance and the population variance. അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ്. രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ തന്നിട്ട് തന്നെ പോപ്പുലേഷനോ വേരിയൻസോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനോ വേരിയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സിറ്റുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ chi-square. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ്. ദ ഫോർമുല ഇസ് ദ chi-square is n(s)² divided by the sigma square. N is number, s² means a sample variance, sigma square means population variance. Okay, so that is a important element. N is the sample size, s² means you are the sample variance and sigma square means you are the population variance. S എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിൻ്റെ ആണ്, ഇറ്റ്സ് എ സാമ്പിൾ വേരിയൻസ്. സിഗ്മ സ്ക്വയർ മീൻസ് യു ആർ ദ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് ആൻഡ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക n-1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് the last methodology for completing the problem, the test for the population variance. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിങ്ങളുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വേരിയൻസോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എഫ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ സിറ്റുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ് നിങ്ങളുടെ chi-square. This is a formula regarding your chi-square. These are the representation. N is a sample size and s² means sample variance and sigma square means population variance. Degree of freedom is n-1. Okay, this is the last methodology. Okay, these are the methodologies regarding the solve to problem ചെയ്യാനുള്ള methodologies ആണ്. Okay, and this once again the first methodology is test for the goodness of it. എപ്പോഴാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോ ഫോർമാറ്റ്, ഡേ വൈസോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് നോർമലി വയ്ക്കുക. ഡേ വൈസ്, ബൈനോമി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർമാറ്റ് വരും നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഇറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർമുല സെയിം തന്നെയാണ്, O-(()² തന്നെയാണ്. ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം മാറ്റുണ്ട്, n-r-1. r എന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ്, ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്തേക്കും. രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, അതിന് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇതേ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് r-1 z-1 ആണ്. ഓക്കെ, r is the row, c is the column. ദെൻ തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2x2 ടേബിൾ, രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു. 2x2 അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസി 5 മുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ ഡിഗ്രി ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് r-1 z-1 തന്നെ. ദെൻ ഫോർമുല is n into ad minus bc square divided by a plus b c plus d b plus d a plus c. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസി 5 താഴെ പോയി കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യും. ദിസ് എ ഫോർമുല റിഗാർഡിംഗ് യുവർ കറക്ഷൻ, ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വരുന്ന ഫോർമുല, ഇറ്റ്സ് എ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ. ആൻഡ് യുവർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സെയിം 1 r-1 c-1. ദിസ് എ മെത്തഡോളജി ഫോർ ദ പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ്.
ഒറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് സാമ്പിൾ ഡാറ്റ തന്നിട്ട് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈ സ്ക്വയർ. ഇസ് എ ഫോർമുല റിഗാർഡിംഗ് ദ കൈ സ്ക്വയർ. n into s square then sigma square. S square means sample variance and sigma square means the population variance. So degree of freedom is n minus 1. This is the degree of the freedom. Okay, let me conclude. The first we discuss what you mean by this chi-square. The chi-square means that it's a test is introduced by the Carl Pearson. So mainly for checking the observed and the expected frequency. These are the characteristics regarding the chi-square test. It's a very simple test. It's a non-parameter test. And this is a condition. N is at least 50 and is the expected frequency is a minimum 5 and it should be the original unit. And this is a formula regarding the chi-square. Sigma O minus O square divided by the O is observed is expected frequencies. The steps regarding the chi-square. And this is a situation. The first situation test for the goodness, second situation test for the independence, and third situation is 2 by 2 contingent stable. And another one is the correction factor, that is the less than 5, any frequency is less than 5. And this is a test for the population variance. This is regarding the test for the population variance. Okay, thank you so much and thank you for watching me.